سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے میری عقیدت اور محبت ہے. وہ پاک گھرانہ نگینوں کی لڑی ہے. وہ پاک گھرانہ نگینوں کی لڑی ہے. اس گھر کی نوکری حکومت سے بڑی ہے. تم ادھر پریشان ہو باغ فتق پر, ادھر جنت زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. اللہ دے فضل و کرم نال جے ساڈی عقیدت پوچھ دے ہو کراں محبت دا اظہار بولو تے صحیح. جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دی او مائیں, ذرا اونچی کہہ دیو. جدا نام فاطمہ حسنین دی او مائیں. سیدہ دی وفات رمضان دے مہینے چ ہوئی ہے, اس واسطے محبت دے جملے ہر ایک نساء نے پھڑے آئے زہرا دا پاک پلہ. ہر ایک نساء نے پھڑے آئے زہرا دا پاک پلہ. پردہ نشین جو نے ان عورتاں دی ول. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، احباب جماعت نے جو رمضان المبارک دے خطبات دا اشتہار چھپوایا ہے، او دے مطابق اج دے جمعہ دا عنوان ہے توحید۔ انشاءاللہ میں تواڈے سامنے توحید خالص بیان کرنا چاہنا۔ توحید خالص، توحید دا معنی ہے اللہ نو ایک ماننا، اور خالص دا معنی کی ہے کہ جدے اندر کسے قسم دی ملاوٹ نہ ہوئے، انہوں آدھے توحید خالص۔ اللہ نو سارے ہی مندے نے، لیکن خالص وحدہ لا شریک صرف اہل الحدیث مندے نے۔ یہ صرف میرا دعویٰ نہیں، بلکہ میں انشاءاللہ دلائل دے نال بات سمجھانی چاہنا۔ جڑی سورت مبارکہ میں پڑھی ہے، یہ نا آواز بھاری ہوئی ہے، جے تے بیس کٹا کے تھوڑی جی آواز ہولی کر دیو تے مہربانی ہے، تے خراب نہ اور کر دیو۔ کئی دفعہ خراب ہوئے نا تے میں ڈردا اس تو نہیں کہندا کہ تو ہور خراب نہ ہو جائے۔ آواز بھاری ہے، بیس کٹا کے نا آواز تھوڑی جی بریک کر دیو۔ اللہ پاک تانوں جزا دے۔ توجہ، ہن میں بار بار نہیں کہنا، جمعہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جڑی سورت مبارکہ میں پڑھی ہے، بھلا کیڑی سورت پڑھی ہے؟ اے سورت بچیاں نو یاد ہے، اے سورت بزرگاں نو یاد ہے، اے سورت جواناں نو یاد ہے، اے سورت چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو یاد ہے، وڈیریاں وڈیریاں ماواں نو یاد ہے۔ اگلی گل کراں، اے سورت ہر اہل حدیث نو یاد ہے، ہر دیوبندی نو یاد ہے، ہر بریلوی نو یاد ہے۔ بلکہ کئی لوگ تے نماز دے اندر اکثر پڑھ دے بھی ہوئی سورت نے۔ سن لو دھیان نال، میں انشاءاللہ اے دے مطابق اپنے عقیدے دا اظہار کرنا چاہنا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک نے اپنی ذات اندر، اپنی صفات اندر، اپنے کمالات اندر، اپنے امور اندر او کلا وحدہ لا شریک ہے۔ بولو او دا کوئی بھی شریک نہیں۔ عقیدہ جا اپنا صاف کر کے اٹھ کے جانا ہے، کیونکہ جے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئی تو روزے قبول ہونے، نمازاں قبول ہونیاں، قیام قبول ہونے، صدقہ خیرات قبول ہونا، تلاوتاں قبول ہونیاں۔ اس واسطے اپنے عقیدے نو خالص کرنا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جو احکامات نازل فرمائے، توجہ، روزہ مدینے وچ جا کے فرض ہویا، نماز مکے دے آخری سالاں اندر جدوں معراج ہوئی، اللہ نے معراج دی رات آپ نو تحفہ دیتا ہے۔ اس تو پہلوں زکوٰۃ مدینے جا کے فرض ہوئی، اس تو پہلوں جدوں آپ نے اعلان فرمایا، لوگاں کلمہ پڑھیا، آپ نے 10-12 سال مکے دے اندر کیڑی دعوت پیش کی تھی ہے؟
کیونکہ نماز تے ادو اجے فرض ہی نہیں سی، روزہ فرض ہی نہیں سی، زکوٰۃ فرض ہی نہیں. آپ کی کرتے رہے 10-12 سال؟ 10-12 سال لگا کے آپ نے لوگاں دے عقیدے درست کیتے نے. کی کیتا ہے؟ عقیدہ. کیونکہ عقیدے تو بغیر بولو گل بن دی. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی عقیدہ بیان کر دیو، کائنات دے لوگاں نو عقیدہ سمجھا دیو. قل هو اللہ احد، میری توحید دا، میری وحدانیت دا اعلان کر دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیویں اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے. سن ذرا دھیان نال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر کوہ صفا پہاڑی تے کھلو کے آپ نے سارے مکے والیاں نو بلایا ہے. جدوں سارے مکے والے جمع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے والیو میں تواڈے اندر اینی زندگی گزاری ہے، 40 سال تواڈے وچ گزارے نے. اے مکے والیو مینوں دسو میں کدی زندگی وچ جھوٹ بولیا ہووے تے سارے کی آندے نے ما جربنا کا الا صدقا. کہندے نے اساں اج تک تیرے منہ جھوٹ سنیا نہیں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اج تک میں اپنی ذات واسطے کوئی جھوٹ نہیں بولیا ہن میں رب واسطے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولاں گا. قولوا لا الہ الا اللہ. سارے کہہ دیو عبادت دے لائق کلا ہی ہے، سجدے دے لائق کلا ہی ہے، رکوع دے لائق کلا ہی ہے، ساڈیاں نظروں نیازاں دا حقدار کلا ہی ہے. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی وحدانیت دا اعلان کیتا تے مشرک سارے ہل پئے. مشرکاں دے سردار تے وڈے وڈے چودھری سارے ہل گئے. ایک ہی ہو گیا میں قربان جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں عقیدہ توحید دا اعلان کیتا ہے حل چل مچ گئی. مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ انہاں بڑی عجیب ترجمانی کیتی ہے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. او نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، او نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی. حضرت بلال دے دل دے اندر نئی لگن لگ گئی، حضرت ابو بکر دے دل وچ، حضرت عثمان دے دل وچ، حضرت عمار دے دل وچ، حضرت یاسر دے دل وچ، اما جی سمیہ دے دل وچ. ہائے میرے اللہ حل چل مچ گئی. کی آندا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. او نہیں ایک لگن ہر دل میں لگا دی اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان کیتا کائنات دے لوگوں عبادت دے لائق کلا ہی ہے، او ساڈیاں نظروں نیازاں دے حقدار او کلا ہی ہے. ہائے میرے اللہ حل چل مچ گئی. جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صادق کہندے سی، امین کہندے سی، او آپ دی جان دے دشمن بن گئے، آپ دے خون دے پیاسے بن گئے.
اے عقیدہ توحید دعوت ہی انجدی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالوں سچی زبان کسے دی نہیں او مٹھی زبان کسے دی نہیں اچھا اخلاق کسے دا نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دے پیاسے بن گئے تے بابے سمسام نے رو کے لکھی آئے او میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈام دی کھکر ہلائی او یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی او بنے سارے دشمن بنے سارے دشمن لہو دے تہائے پھڑو مارو مارو اے پھر دی دہائی اے ساڑے ربان دا بے ادب جمعہ اے ساڑے بزرگان دا بے ادب جمعہ اے لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دے قل هو اللہ احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے ہر پاسے حل چل مچ گئی کی آندے نے تے تو دس تیرا الہ کون ہے تیرا معبود کون ہے تیری عبادت دا حقدار کون ہے جدی تو دعوت دینا ہے او دا تعارف تے کروا تیرا معبود کون ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سونیا اپنے رب دا تعارف کروا دے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں توحید بیان کروائی ہے عقیدہ بیان کروایا ہے تے ایک بار نہیں بار بار بیان کروایا ہے کدی اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے قل یا ایھا الکافرون اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے قل یا ایھا الکافرون اجے 7 بندیاں کلمہ پڑھے آئے تے اللہ پاک کہہ رہے نے سونیا انہاں نوں کہہ دے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سونیا انہاں نوں کہہ دے عقیدے دے معاملے وچ کوئی سمجھوتا نہیں توحید دے معاملے وچ کوئی سمجھوتا نہیں سیاست تے سمجھوتا ہو سکتا ہے کاروبار وچ سمجھوتا ہو سکتا ہے پر عقیدے وچ کوئی سمجھوتا نہیں لا اعبد ما اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون جنہاں نو تسی معبود من دے ہو میں معبود نہیں کہہ سکتا جنہاں نو اللہ تو سوا تسی داتا کہندے ہو میں انہاں نو داتا نہیں کہہ سکتا اللہ تو علاوہ جنہاں نو مشکل کشا سمجھتے ہو میں اللہ تو علاوہ انہاں نو مشکل کشا نہیں کہہ سکتا جنہاں نو حاجت روا تسی کہندے ہو میں اللہ نو چھڑ کے انہاں نو حاجت روا نہیں کہہ سکتا لا اعبد ما تعبدون سونیا کوئی سمجھوتا نہیں پاویں بندے تھوڑے نے پاویں تیرے نال بندے ماڑے نے عقیدے وچ سمجھوتا نہیں کرنا اے تے چاہندے نے کہ تسی تھوڑے جے نرم ہو جاؤ اے چاہندے نے کہ تسی تھوڑی جی سمجھوتا کر لو تسی نرم ہو جاؤ پیار والی گل کرو مٹھی مٹھی گل کرو سونیا اے تے چاہندے نے کتھے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ود
ودو لو تدہنو فیدہنون، اے چاندے نے کہ تسی نرم ہو جاؤ تے تواڈے نال رل مل کے چلیے، پر سونے انہاں نوں کہہ دے میں عقیدے دے معاملے وچ نرم نہیں ہو سکدا۔ عقیدہ کی ہے قل ہو واللہ احد۔ سونے عقیدے دے معاملے وچ کمپرومائز نہیں۔ قل ہو واللہ احد، یا اللہ ویکھ تیرے بندے تیرے گھر وچ بیٹھے نے، تحت نگاہ تک، مسجد دے دروازے تک، مسجد تو باہر تک اللہ یہ تیری توحید دا اعلان کر رہے نے۔ یا اللہ اسے جمعے نو ساڈی بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اعلان کر دے مینوں کلا کہن والے ہو میں تواڈے ساریاں دے گناہاں نو معاف کر دتا ہے۔ اس واسطے تگڑے ہو کے ذرا چکنے ہو کے سننا دھیان نال۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے اعلان کر کہ او کلا ہی ہے، او اللہ پاک دی ذات اکیلی ہے۔ ایسے چیز دا اعلان، ایسے عقیدے دا اعلان، ایسے وحدانیت دا اعلان رب دے سارے نبی کر دے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، سارے نبی رب دی توحید بیان کر دے گئے۔ ہائے میرے اللہ، اور نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے چھلنی کرا کر۔ اور نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تے میں محبت پیار نال کہہ دینا چاہنا، علامہ نے توحید ہم کو سنائی، علامہ نے توحید ہم کو سنائی، جسم اپنا بموں سے چھلنی کرا کر۔ یزدانی نے توحید ہم کو سنائی، سینہ اپنا خنجروں سے چھلنی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ پاک دے نبی اللہ پاک نو پکار دے رہے، رب دی توحید دا اعلان کر دے رہے۔ سننا دھیان نال، او ویکھو رب دے نبی حضرت نوح علیہ السلام، او جدوں قوم نے ستایا ہے، قوم نے پریشان کیتا ہے، نبی نوح نے مشکل دے اندر کنوں پکاریا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ سن ذرا دھیان نال، حضرت زکریا علیہ السلام کنوں پکار دینے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کنوں پکار دینے، حضرت ایوب علیہ السلام کنوں پکار دینے، حضرت یونس علیہ السلام کنوں پکار دینے۔ ہائے میرے اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 سال بیماری رہی ہے تے مصیبت ویلے کنوں پکارے آئے۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہائے میرے اللہ، اے نبی ایوب جی تسی بابے آدم دا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت نوح دا نام کیوں نہیں لیا؟ رب دے خلیل جد الانبیاء بابے ابراہیم دا نام کیوں نہیں جے لیا؟ اونا سارے ہستیاں نو چھڑو، تسی آپ بڑی وڈی ہستی جے، رب دے نبی تے رب دے پیغمبر تے تسی بھی پکار دے پے ہو۔ نبی ایوب عقیدہ سمجھا رہے آئے کہ جدوں کوئی بیمار ہو جائے شفاواں عطا کرنے والا کون ہے؟
کہندے نے اذ نادا ربہو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہندے نے یا اللہ تیرے تو بغیر کوئی شفا دے سکدا، تیرے تو علاوہ شفاواں دین والا کوئی نہیں۔ سننا تے آنال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر پھنس گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر، پانیاں دے اندھیرے اندر، سمندر دیاں تہواں اندر، ہائے میرے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام نے کسے دا وسیلہ نہیں ہو پایا، کسے دا واسطہ نہیں ہو پایا کہ یا اللہ مینوں نبی ابراہیم دے واسطے نال اس مشکل چوں باہر کر دے، مینوں بابے آدم دے واسطے نال اس مشکل چوں باہر کر دے نہیں، بلکہ مچھلی دے پیٹ اندر، سمندر دیاں تہواں اندر، جتھے سارے رابطے ختم ہو گئے اور جتھے سارے کنیکشن ختم ہو گئے، جتھوں سن کوئی نہیں سکدا، جتھے مگر جا کوئی نہیں سکدا، جتھے امداد کر کوئی نہیں سکدا، اوتھے نبی یونس نے کنوں پکاریا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عقیدہ پیش کیتا ہے، ہائے میرے اللہ نبی یونس تو نیواں کوئی نہیں، کی مطلب اس تو تھلے ہور تھاں کوئی نہیں، تے رب نالوں اچھا کوئی نہیں، کی کہہ رہے نے لا الہ الا انت سبحانک، کہہ دیو سبحانک سبحانک۔ نبی مچھلی دے پیڑ چ پھسیا کہہ دیا، تسی مسیتے بیٹھے نہیں کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک سبحانک۔ کہندے نے یا اللہ جس مصیبت وچ میں پھس گیا تیرے تو علاوہ کوئی کڈ سکدا، ہائے میرے اللہ اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا۔ رب دے قرآن اتے نظراں جمع، مومنہ توحید والا مسئلہ بکا، اکو کولو منگ سر ایک نو جھکا، مومنہ توحید والا مسئلہ پکا۔ کون کہہ کے پیدا کیتا مولا کائنات نو، کون کہہ کے پیدا کیتا مولا کائنات نو، تھما کون کہہ کے مولا، کون کہہ کے پیدا کیتا مولا کائنات نو، تھما باجوں کیویں ٹکایا آسمان نو، تے زمین پانی اتے دتا ہے زمین نو ٹکا، مومنہ توحید والا مسئلہ پکا۔ میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا سارے نبیاں دی دعوت، سارے نبیاں دا عقیدہ، سارے نبیاں دا پیغام، اللہ پاک نے فرمایا سونیاں تسی بھی اعلان کر دیو قل هو اللہ احد، کہہ دیو کلائیے کلائیے۔ تے نبی کولوں اعلان کیوں کروایا ہے؟ اللہ نے اے اعلان ساڑھے مرشد پاک کولوں کیوں کروایا ہے؟ دساں کیوں کروایا ہے؟ اور دساں کیوں کروایا ہے؟ ساڑھے نبی پاک دی شان کی ہے، عظمت کی ہے، مقام کی ہے۔ میں قربان جاواں جدوں میں نبی پاک دی شان وال ویکھیا، مقام وال ویکھیا، عظمت وال ویکھیا، رب آندا ہے ورفعنا لک ذکرک،
اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں تہاڈی عظمت تے شان ساری کائنات وچوں سارے جہاناں چوں بلند کر دتی ہے جدوں میں شان ویکھی اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا دیتا ہے جدوں میں شان ویکھی اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اور جدوں میں شان ویکھی اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اور جدوں میں شان ویکھی آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء سارے رسول سارے نبی پیچھے کھلوتے نے ساڈا مرشد سارے تو اگے کھلوتا ہے جے میں شان ویکھی ہائے میرے اللہ جے میں شان ویکھی فَأَوْغَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْغَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ جے میں شان ویکھی ستے زمینہ میرے پیغمبر دے قدمہ دے تھلے ستے اسمان میرے پیغمبر دے قدمہ دے تھلے جے میں شان ویکھی خدا دی ساری خدائی میرے پیغمبر دے قدمہ دے تھلے میرا مرشد خدا دی ساری خدائی تو اتے اینی شان ویکھ کے میرا دل کیتا کہ میں اپنے اس مرشد نو حاجت روا آکھاں اینی شان ویکھ کے میرا دل کیتا میں اپنے اس حبیب نو مشکل کشا آکھاں حاجت روا آکھاں اینی شان ویکھ کے خدا دی ساری خدائی قدمہ دے تھلے میرا مصطفیٰ ستا آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا ہے اے پرواز ویکھ کے میرا دل کیتا میں اپنے اس مرشد نو غوث اعظم آکھاں میرا دل کیتا کہ میں اپنے اس مرشد نو داتا آکھاں میں اپنے اس مرشد نو کرنی پرنی والا آکھاں میرا دل کیتا ہائے میرے اللہ جدوں میں شان ویکھی جدوں میں ویکھی شان میں حیران ہو گیا ایک جملہ بیان کراں ایک جملہ سناواں اور ایک ربائی سناواں تھکے کیوں جے ایک ربائی سناواں اللہ دے فضل و کرم نال او تسی زندہ لوگ ہو بلکہ زندہ دل لوگ ہو میں ربائی سنا لگا کیونکہ میں نو پتا ہے میں مری جماعت دا خطیب نہیں میں نو پتا ہے میرے سامعین ایڈے مرے مکے نہیں میری ایک ایک گل دا مول پاؤن نو تیار نے توجہ نبی پاک دی شان کنی ہے ایک ربائی سنا دیا آقا دی غلامی شاہی تو وعدے مدینے دی مٹی دوائی تو وعدے اسی لڈوان شڈوان دے کوئی نہیں شوقین میرے آقا دا نام ہی مٹھائی تو وعدے اللہ دے فضل و کرم نال جے میں شان ویکھاں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں سبے نعمت
तां बा सफाई वार देवां ओ सरदार जग तो मैं जगवार देवां ओदी जुत्ती उत्तों जग दी मैं पगवार देवां मैं औलाद पैना भाईवार देवां सने बीवियां बाप माईवार देवां जदों मैं शान वेखी मेरा दिल कीता मैं अपने इस मुर्शिद नूं ओ लोकी गलियां च तुरन फिरन वाले मलंगां नूं कह देंदे ने करनी वाला है क्यों बई लोकी इस हस्ती दे गुलामां नूं कह देंदे ने ये गौस है लोकी इस हस्ती दे नौकरां नूं कह देंदे ने हाजत रवा है मुश्किल कुशा है ते मैं जो हस्ती वेखी मेरा दिल कीता सोनिया मैं तुहानू हाजत रवा आखां मुश्किल कुशा आखां गौसे आज़म आखां तुहानू दाता आखां पर मैं जदों वेखिया मेरा मुर्शिद अरब दी धरती ते खलो के कह रहे आए कुल हुवल्लाहु अहद फिर मैनू अकीदा समझ आया नहीं तो मुहब्बत दे विच अकीदत दे विच मेरा दिल करदा सी मैं अपने महबूब नूं हाजत रवा आखां मेरा दिल करदा सी पर जदों मैं अकीदा वेखिया मेरा ओ मुर्शिद अरब दे गरम पत्थरां दे उत्ते अपनी पेशानी रख के कह रहे आए सुबहान रब्बियल आला फिर मैनू अकीदा समझ आया हाजत रवा कोई होर है मुश्किल कुशा कोई होर है गौसे आजम कोई होर है जे ए हस्ती हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं फिर एदा कोई भी गुलाम हाजत रवा मुश्किल कुशा दाता ते गौस हो सकदा अकीदे सीधे करके ले जाओ तुहाडा कोई कसूर नहीं तानू कई डाकू चमड़े ने दिन दे डाकू केड़े डाकू कई होंदे ने रात दे डाकू बंदा सौ जाए तो चुप करके आके माल लुट के ले जाते हैं कई दिन दे डाकू तानू कोल बिठा के तुहाडे कोल जाके तुहाडे कोलों नोट लैके तुहाडे अकीदे ते डाका मारते ने रब ने पैगंबर दे कोलों क्यों ऐलान करवाया कुल हुवल्लाहु अहद ताकि कायनात दे आम इंसानां नूं भी पता लग जाए जे ए हाजत रवा नहीं जो एडी वड्डी सरकार है फिर कायनात दी कोई भी सरकार हाजत रवा ते मुश्किल कुशा हो सकती अल्लाह पाक ने फरमाया सोने ऐलान कर दे कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा मौलवियों आयतां किने पढ़दियां ने आयतां किना पढ़दियां ने सुन लो ध्यान नाल अल्लाह दे फज़लो करम नाल असीं तुहाडे ईमान ते डाका नहीं मारदे तुसी कमले हो तुसी नादान हो तुहाडा कोई कसूर नहीं पर तुसी डाकुआं दे काबू आए हो तवज्जो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा रब दा कुरान है मैं कोलों नहीं कह रहा अल्लाह पाक ने फरमाया सोने तुसी ऐलान करके आखो जदों वड्डा पीर ऐलान करेगा छोटे पीरां दी आपे ही नफी हो जाएगी वड्डा पीर कह रहा है कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम कायनात दे लोगो मैं तुहाडे वास्ते नहीं मालिक ला अमले को मैं नहीं मालिक मेरे को कोई इख्तियार नहीं ज़र्रम वला रशदा तुहाडा मैं नफा कर दिया तुहाडा नुकसान कर दिया मेरे को कोई इख्तियार नहीं एक होर ऐत सुन जरा ध्यान नाल अल्लाह पाक ने फरमाया सोने कह दे तुसी ऐलान करोगे ताकि अकीदा वाज़े हो जाए कायनात नू अकीदा समझ आ जाए कुल कुल्ला
अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया सोने कह दे कुल्ला अमल कुल नफसी, तुहाडे वास्ते नहीं बल्कि अपने वास्ते। कुल्ला अमल को ले नफसी नफ वला जर्रा, मैं अपनी जात वास्ते भी किसे नफे नुकसान दा मालिक। इनू आंदे जे धोई दे खालस, इनू आंदे जे, इनू आंदे जे। अल्लाह पाक ने फरमाया सोने ऐलान करके आख कोलो हो वल्लाहु अहद, इबादत दे लायक कल्ला ही है, कल्ला ही है, कल्ला ही है। जे तेरी तवज्जो होवे सुन जरा ध्यान नाल, मैं दर्द दिल लेके आया। मैं ते तेनू अकीदा समझाउणा चाहना, मैं तेनू डाकुआं कोलों बचाउणा चाहना। सुन जरा ध्यान नाल, रब दे कुरान दे हथियार नाल मैं तेरे ईमान ते पहरा दे रहा। अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी, आखिरी नबी दी आखिरी बेटी, प्यारे नबी दी प्यारी बेटी, महबूब नबी दी महबूब बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। प्यार दा इजहार करो जरा, प्यार दा। अल्लाह दे फजलो करम नाल मैनू बड़ा मान है तुहाडे ते, मैनू बड़ा फखर है तुहाडे ते। और मैं तुहाडा अपने सामीन दा, अपनी जमात दा बाहर जिते जावां बड़े फखर नाल जिक्र करना कि मेरी जमात अल्लाह दे फजलो करम नाल मुहब्बत करने वाली है। वो करने वाले हो के नहीं? नबी पाक दी आखिरी बेटी, लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा जी फातिमा दी मैं शान वेखी, मैं मुकाम वेखिया, मैं कुर्बान जावा फातिमा बतूल बिनते रसूल। जिदों मैं फातिमा दे मुकाम नूं वेखिया मैं कुर्बान जावा शेरे खुदा हैदरे करार फाते खैबर कातले मरहब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी ज़ौजा। जिदों मैं शान वेखिया जन्नती जवाना दे सरदार हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दी अम्मा जान को थोड़ी अजमत है। मेरा ख्याल है इन्नियां निस्बतां हर किसी नूं नहीं लभदियां, एडा मुकाम हर किसी दे नसीबां च नहीं हुंदा। अम्मा जी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात दी ओ खातून है जो पूरी कायनात दी शहजादी है और जन्नती औरतां दी। एक जुमला सुना दें, मोहब्बत करोगे ना, प्यार करोगे ना, अल्लाह दे फजलो करो। मैनू मान है तुहाडी मोहब्बत दा। सुन लो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे मेरी अकीदत और मोहब्बत है। वो पाक घराना नगीनों की लड़ी है, वो पाक घराना नगीनों की लड़ी है। उस घर की नौकरी हुकूमत से बड़ी है। तुम इधर परेशान हो बागे फदक पर, उधर जन्नत ज़हरा के कदमों में पड़ी है। अल्लाह दे फजलो करम नाल जे साडी अकीदत पुछदे हो करा मुहब्बत दा इज़हार, बोलो ते सही। जेड़ी रहमतां दी छाए हसनैन दी ओ माए, जरा उच्ची कह दियो। जिदा नाम फातिमाए हसनैन दी ओ माए। सैयदा दी वफात रमजान दे महीने च हुई है, इस वास्ते मुहब्बत जरा जुमले हर एक निशान फड़े आए ज़हरा दा पाक पल्ला
औरतां दी वल्ला अमीर कारवाए हसनैन दी माए। अगला जुमला अल्लाह दी कसम जे तुसीं मुहब्बत नाल ते तवज्जो नाल ते प्यार नाल सुनो ना, मैं तुहाडा कलेजा चीर के रख दियां। इन्नी मुहब्बत। साडा दीन है मुहम्मद ते ईमान है मुहम्मद। साडा दीन है मुहम्मद ते ईमान है मुहम्मद। हर अहले ईमान दी सुने आए खुद जान है मुहम्मद ते मुहम्मद दी जेड़ी जाए मुहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी माए। पढ़ना दोबारा। दोस्त कह रहे हैं दोबारा पढ़ना दोबारा। मोहब्बत पूरी कर रहे हो ना, प्यार पूरा कर रहे। तवज्जो। साडा दीन है मुहम्मद ते ईमान है मुहम्मद। हर अहले ईमान दी सुने आए खुद जान है मुहम्मद ते मुहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी माए। जेड़ी रामतां दी छाए हसनैन दी माए। जिदा नाम फातिमाए हसनैन दी माए। ए वे साड़ी मुहब्बत, ए वे साड़ी अकीदत, ए वे साडा प्यार। हुण अकीदा सुनना ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरी बेटी फातिमा, ए मलिया फातिमा, ए मलिया फातिमा, इन्नी ला उगनी अन के मिनल्लाह शैया। ए मेरा लखते जिगर फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, चंगे अमल करी, चंगे अमल करी। ए मलिया फातिमा, फातिमा क़यामत वाले दिन अमल नाल लेके जावी। ला उगनी अन के मिन अल्लाह शैया। जे तू अल्लाह दी अदालत विच तेरी पकड़ हो गई ते तेनू रब दी अदालत चों तेरा बाप मुहम्मद भी नहीं छुड़ा सकदा। अकीदत अपनी था पर अकीदा अपनी था। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तानू आलमे दीन बेटा दवे, वो जुमा पढ़ावे तुम सामने बह के जुमा पढ़ो। हाँ मौलवियां की खिदमत करोगे तो दुआवां ही लैनियां जी, होर की लभना। हाँ दुआवां लभनियां है। हाँ मेरे अबू ने हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को दुआ लई सी। यज़दानी साहब ने कहा सी अल्लाह तानू पुत्र दवे ते आलमे दीन बनाए। हाँ चलो असीं गां दे देने। तवज्जो। अकीदा की है। नबी पाक ने फरमाया फातिमा जे रब दी अदालत फड़ी गई हो ते तेरा बाप मुहम्मद भी तेनू अल्लाह दी अदालत चो नहीं छुड़ा सकदा। की आंदे ने फलाना पकड़े फलाना छुड़ा ले, फलाना पकड़े फलाना छुड़ा ले। सुन लो ध्यान नाल। इस वास्ते अल्लाह पाक ने नबी पाक कोलों ऐलान करवाया है सोने तुसीं आखो कोलो हो वल्लाहु अहद। सोने कह दे ओ कल्ला ही है अल्लाहु समद। अल्लाह बेनियाज है। बोलो अल्लाह। वो किसे दा मोहताज नहीं, सारी कायनात ओदी मोहताज है। मैं कुर्बान जावा वो किसे दा मोहताज नहीं। जे अकीदा समझना ही अकीदत दे विचों बाहर आके फिर अकीदे ते गौर कर। अकीदत मैनू भी बड़ी है पर मैं अकीदा खराब नहीं कर सकता। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। नबी पाक दा वीर, नबी पाक दा भरा, चाचे दा पुत्र नाले दमाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। आके आप दे कोल बैठ गए। अर्ज करते ने महबूब जी
ताड़ा भरा अली मकरूज हो गया है, कोई वजीफा ही दस दियो। अली की हो गया है? हदीस सुना रहे हैं, कहानी नहीं सुना रहा। हजरत अली कहते ने महबूबा अली मकरूज हो गया है, कर्जे दी अदायगी वास्ते कोई वजीफा ही दस दियो। अली कौन है? हाय मेरे अल्लाह, अली कौन है? काश जो मलक साहब बैठे होंदे, चौधरी साहब बैठे होंदे, जिन्होंने मैनू कहा कि इहो जिहा जुमा पढ़ा दिओ। पिछले साल मैं नहीं पढ़ाया, मैं क्या वो है नहीं, दिल ना कीता पढ़ाउण नूं। ऐरकी मैं तां पढ़ा रहा कि मैं भी ना चला जावां, तो मैं जुमा पढ़ा के ही जावां। तवज्जो, मैं कुर्बान जावां सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन ने? हजरत अली दे ओ साफ बेहिसाब ने बहादुरी विरसे विच पाई आ जनाब ने, शुजात विच अपनी आप ही मिसाल सन, बड़े शाहजोर सी, जंगजू कमाल सन, शेर सी मैदान दे, दलेर ला जवाब सी, पहलवानी विच भी ना रख दे जवाब सी, बड़े बड़े पहलवानां नू देंदे ओ पछाड़ सी। हजरत अली गोया ताकत दे पहाड़ सी, ते तिरमजी दे विच है ऐलान नबी जली दा, लोको अली मेरा है ते मैं हजरत अली दा। अली नाल प्यार रखन वाला पक्का मुसलमान है, बुगद जेड़ा रखे मुनाफिक बेईमान है। जे किते कट्ठा करो 1 करोड़ वली है, बन नहीं जे सकदा एक हजरत अली है। हजरत अली कोई मामूली इंसान है, मामूली जेड़ा जानदा है पक्का बेईमान है। इन्नी उच्ची शान है कि जिदी इंतहा नहीं, इन्नी उच्ची शान है कि जिदी इंतहा नहीं, ओ इन्नी उच्ची शान है कि जिदी इंतहा नहीं। पर फिर भी अली मुश्किल कुशा नहीं, कौड़ी भावें लगे पर हैगी सच्ची बात है कि मुश्किल कुशा सिर्फ रब दी ही जात है। हजरत अली कहते ने महबूब जी की हो गया? पता नहीं मौलवी अन्ने हुंदे ने, आ हदीस नजर नहीं आती। जड़ा मकरूज हो जाए मुश्किल कुशा हो सकदा, जड़ा मकरूज हो जाए हाजत रवा हो सकदा। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ओ तुसी सारे ही फकीर हो, मोहताज हो, कल्ला अली मोहताज नहीं बल्कि सारे ही। कितने लिखे है? अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह। ओ तुसी सारे अल्लाह दे दर दे, तुसी भी मोहताज हो। रब नूं छड्ड के जिन्हां कोलों मंगदे हो ना वो भी मोहताज ने, तुसी भी मोहताज हो। अल्लाह तो इलावा जिन्होंने दाता गौस हाज तरवा मुश्किल कुशा, अल्लाह तो बगैर जिन्होंने समझते हो करनी भरनी वाला, पुत्र तियां देने वाला, नफे नुकसान का मालक समझते हो, वो भी सारे। कितने लिखे है? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना इन्नल्लज़ीना, सुन जरा ध्यान नाल रब दे कुरान दियां बहारां। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यखलुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ूहु मिनहु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह पाक ने फरमाया रब नूं छड़ के जिन्हां हाज तरवा मुश्किल कुशा समझदे हो, एक मक्खी भी पैदा कर सकदे। मक्खी पैदा करना ते बड़ी दूर दी गल है। रब बंदा ए तुहाडे पीर,
जुबियां वाले, कुबियां वाले, दस्तारां वाले, पगड़ियां वाले, टोपियां वाले, अंगूठियां वाले, छल्लियां वाले, कड़ियां वाले तुहाडे मुश्किल कुशा ते हाजरवा बैठे होण, दस्तरखान लगा होवे, खाना खांदे होण। अल्लाह पाक ने फरमाया मुज़्ज़बाबो शैया ला यस्तनकिज़ूहु मिनो। रब बंदा है इन्हां दे दस्तरखान तो मक्खी खाने दा भोरा चुक के ले जाए, सारे हाजरवा कट्ठे हो के मक्खी दे कोलों भोरा छड़ा नहीं सकते। मत मारी जे इन्हां नूं हाजरवा समझदे हो। रब बंदा मक्खी कोलों भोरा छड़ा सकदे। मक्खी की चुकेगी? या ते हलवे दा भोरा ते या खीर दा भोरा। क्यों बई? वो क्यों बई? और उन्हें लैग पीस चुक लेना है, तुम तो परेशान ही हो गए। मक्खी ने पट चुक के ले जाना है, यो ही चुकना ना, या खीर दा भोरा या हलवे दा भोरा। रब आंदा मेरा चैलेंज है, सारे पीर रल के ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, मक्खी दा चुकिया होया भोरा छड़ा नहीं सकते। अगे रब ने किया है ज़ौफ़त तालिबो वल मतलूब। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े मंगते ने वो भी कमजोर ते जिदे कोलों मंगते ने। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, सुन जरा ध्यान नाल। कई आंदे ने वेखो जी दुध साडा, चौल साडे, चीनी साडी, अग साडी ते खीर पका के 11वीं वाले दे नां दी दे दियो भाभी, तुहानूं पीड़ पैंदी है। ये तकरीरां हुंदियां ने, इंज हुंदा है कि नहीं? मौलवी तकरीरां चाहते जी। इस तो वध वध के बदतमीजियां जिहड़ियां मैं दस नहीं सकता, इंज आंदे ने कि नहीं? सुन लो ध्यान नाल। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम वलामल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इनू आंदे जे तौहीदे खालिस, तौहीदे खालिस। जदों तू आना चौल साडे, अग साडी, दुध साडा, तां ते मैनू गुस्सा चढ़दा है। ये सारियां चीज़ां तेरियां नहीं, सारियां चीज़ां की आंदा है दुध साडा, दुध तू देना है। नहीं तो मैं भाई सान डोगर नूं कहना बाल्टी फड़ के ओद वाले, तू देना दुध। दुध पैदा करने वाला कौन है? चौल पैदा करने वाला कौन है? अग पैदा करने वाला कौन है? कितने लिखा है? हाय मेरे अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया अफराई तो मुन्नारल्लती तुरून आशा तुम शजरता अमनानुल मुनशिऊन। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ी अग जलांदे हो, अग पैदा करने वाला कौन? चावल पैदा करने वाला कौन? अल्लाह पाक ने फरमाया फलियंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फिहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइका गुलबन व फ़ाकिहतन व अब्बन मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। हाय मेरे अल्लाह रब, ये चौल पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह ने पैदा कीते ने सारियां चीज़ां। बड़ा कुछ कहने को दिल करता है पर घड़ी बड़ी बेवफा है। सुनना ध्यान नाल, दुध पैदा करने वाला कौन? अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनामि लाइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। रब बंदा है मझ दे थना विच दुध पैदा करने वाला कौन? ये पीर साहब मझ चो रहे ने,
मौलवी साहब मझ चो रहे ने, मझ चो के लैके आए, घर दी आंदी है पीर जी अज दुध थोड़ा क्यों आया है? कहता नाल ईमान दे मैं तो डोका भी कोई नहीं छड्डिया। क्यों जी आई साहब तुम समझते हो आ हुण इन्हां मुंडियां नूं की पता डोका की हुंदा है। आ सवेरे ना अज सुबह एक बंदा कहन लगा यार मैं ना सरगी खा के ही आ गया सा, तो मेरा बेटा लागे खलोता सी कहन लगा अबू जी सरगी की हुंदी है? हाँ वो बाबे मुकते जाते हैं जिहड़े सैरी नूं सरगी आंदे ने ते अजान नूं बांग आंदे ने, वो बाबे मुकते जाते हैं। तवज्जो कहंदा नाल ही मानदे मैं डोका भी छड्डिया, मैं थणा विच आखिरी कतरा भी छड्डिया, वो मैं तो कट्टी भी भुखी मार दी है, मैं सारा ही चो लिया। एदा दावा है कि मैं मझ दे थणा विच एक कतरा नहीं छड्डिया। वो कौन है जिन्हें शाम नूं हवाना दुध नाल फिर भर दिता है? इन्हें शाम नूं फिर एक कतरा नहीं छड्डिया। वो केड़ा मुश्किल कुशा है जिन्हें सवेरे फिर भर दिता है? इन्हें सवेरे फिर एक कतरा नहीं छड्डिया। वो केड़ा हाजत रवा है जिन्हें शाम नूं फिर भर दिता है? ते जदों वो सुका दवे सारे पीर रल के एक कतरा भी नहीं कढ़ सकते। दुध कितों आउंदा है? वो पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विचों चिट्टियां तारां वगियां ने। दुध तो बनदा है दही ते दही तो थिंदा है, मर जाना ही मालिक जिंदा है। मक्खियां दे विच शहद दे भांडे लगे ने, मुर्गी दे विच वेखो आंडे लगे ने। किते बनाउंदा है बच्चा किते परिंदा है, मर जाना ही मालिक जिंदा है। कोलो हो वल्लाह अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। हजे मेरी तसल्ली नहीं जे हुई, पर घड़ी मेरी जान नहीं छड्डदी तो मैं की करा। इस वास्ते ये बेवफाई कर जाती पर मैं नहीं कर। मैं अपनी बात का इत्थे इख्तिताम कर देना। तौहीदे खालस सुनी जे कि नहीं? को अकीदे की समझ आई जे कि नहीं? अकीदत अपनी जगह ते, मुहब्बत प्यार अपनी जगह ते, अकीदत में आके अकीदा खराब करना। एक होर अकीदे की गल सुना दें। पहलों भी कई बंदे आखिया है, पहलों भी पिछले साल भी कई आखिया, मैं तवज्जो नहीं की। अज मेरे मजमून के नाल गल रलदी है, मैं क्या करते हैं। पिछले जुमे भी मैं सुनिया एक बंदा कह लगा हाफिज जी मैनू बाहर कई ने कहा है भी हाफिज अब्दुल्ला इन्ना बोलता जुमे में लगता रोज़ा रख के नहीं आता। ये मैनू पिछले साल भी एक दो बंदियां दसिया भी बाहर बंदे ना इंज कहते ने भी लगता है रोज़ा रख के नहीं आता। मैं क्या क्यों? आते ने रोज़ा रख के बंदा इन्ना बोल ही नहीं सकता। ओ भाई तुसी सच्चे हो, तुसी सच्चे हो, तो रोज़ा रख के बंदा इन्ना बोल सकता। पर जे रब बुलाना चाहे ओ बोलो तो सही, जे रब बुलाना चाहे ये मैनू रोजे की हालत के अंदर कुरान पढ़न की तौफीक कौन देंदा है? इनू ही आंदे जे तौहीदे खालस, इनू ही आंदे जे। वो तौहीदे खालस बयान हुई है कि नहीं? बोलो तो बयान हुई है कि नहीं? इंज नहीं, जरा हाथ खड़े करके गवाही दे दियो सारे सारे बंदे हाथ खड़े करके। तौहीदे खालस बयान हुई है। हुण ये हाथ वापस नहीं खड़ने, अपनियां जेबां विच पाउणे ने। हाँ ये हुण हाथ वापस अपनियां जेबां च पाउणे ने। ते जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी है अल्लाह के घर नाल बढ़ चढ़ के ज़्यादा तो ज़्यादा तामन फरमाओ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बारे मेरी अकीदत और मोहब्बत है। वो पाक घराना नगीनों की लड़ी है, वो पाक घराना नगीनों की लड़ी है। उस घर की नौकरी हुकूमत से बड़ी है। तुम इधर परेशान हो बागे फदक पर, उधर जन्नत ज़हरा के कदमों में पड़ी है। अल्लाह दे फजलो करम नाल जे साड़ी अकीदत पुछदे हो करा मुहब्बत का इजहार, बोलो तो सही।
ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਤਾਂ ਦੀ ਛਾਏ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਓ ਮਾਏ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਏ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਓ ਮਾਏ सैयदा दी वफात रमज़ान दे महीने च होई है इस वास्ते मुहब्बत दे जुमले हर एक निशान फड़े आए